الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kepada jamaah yang masih berada di luar dimohon untuk segera memasuki lapangan.
Sholat sesaat lagi akan segera kita mulai. Kepada yang baru hadir dimohon untuk tidak membuat soft baru sebelum soft di depannya terpenuhi. Dan bertindak selaku khotib pada Idul Fitri kali ini adalah Dr. Sukadiono MM, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Dan beliau juga saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan bertindak selaku Imam Ustadz Sariful Anam, Imam Tetap Masjid Khadijah Malang. Sekali lagi kepada para jamaah dimohon yang masih berada di luar dimohon untuk segera memasuki lapangan. Sesaat lagi sholat akan kita mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita berdiri persiapkan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri. Lurus dan rapatkan shaf. Lurusnya shaf ditandai dengan tali rafia yang ada di masing-masing shaf. Tes. Ya. Istawu i'tadilu sawu suhubakum fa inna taswiyata suhufi min iqamatis shalah. Pastikan shaf rapat dan lurus, karena rapat dan lurusnya shaf termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Terima kasih. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan khutbah Idul Fitri 1446 Hijriah ini, izinkan saya mengurai tema paling penting dan aktual, sebuah tema yang berusaha memotret kondisi masyarakat kita, yakni Idul Fitri dan kesehatan mental. Tema ini sangat relevan dengan kondisi umat saat ini. Idul Fitri bukan hanya perayaan spiritual, namun juga momentum sosial yang bisa kita maknai untuk memperkuat kesehatan jiwa. Islam sejak awal menaruh perhatian besar pada kondisi psikologis umatnya. Al-Quran menggambarkan betapa iman dan zikir dapat menenteramkan jiwa. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'inul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang hatinya karena selalu ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'inul qulub. Ketahuilah dengan selalu ingat kepada Allah akan tenang hati seseorang. Idul Fitri membawa semangat kembali ke fitrah, artinya kembali kepada kesucian jiwa dan ketenangan hati setelah ditempa puasa di bulan suci Ramadan. Di hari ini kita dianjurkan untuk saling bermaafan, memulihkan hubungan sosial, yaitu silaturahim, dan berbagi kebahagiaan, terutama kepada saudara-saudara kita fakir miskin melalui zakat fitrah, infak, dan sedekah kita. Semua amalan ini memiliki hikmah psikologis yang besar. Memaafkan orang lain melegakan beban emosi dan menghilangkan dendam. Silaturahim mengusir kesepian dan menguatkan dukungan sosial. Sedekah menumbuhkan empati dan kebahagiaan batin, baik bagi pemberi maupun penerima. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Namun di balik sukacita Idul Fitri, kita tidak boleh menutup mata bahwa banyak saudara kita mungkin tampil bahagia. Sekali lagi, mungkin tampil bahagia, tetapi di dalam jiwanya menyimpan kegalauan. Data menunjukkan
gangguan kesehatan mental bukan hanya masalah individu, tetapi juga berdampak luas pada ekonomi masyarakat. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat bahwa gangguan mental menimbulkan beban ekonomi sekitar 1 triliun dolar Amerika Serikat per tahun. Angka ini berasal dari hilangnya produktivitas kerja akibat depresi, kecemasan, serta biaya perawatan bagi penderita kesehatan mental. Zakat fitrah yang baru saja kita tunaikan sebelum sholat Id adalah contoh nyata agar saudara-saudara kita yang kurang beruntung bisa ikut bergembira di hari raya dan tidak larut dalam kesedihan karena himpitan kebutuhan. Spirit kepedulian ini menyehatkan jiwa bagi penerima. Bantuan tersebut meringankan beban pikirannya dan bagi kita yang memberi tumbuh rasa bermakna dan membahagiakan bagi yang memberi atau berbagi. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, manusia adalah makhluk sosial. Kesehatan mental kita sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan di sekitar kita. Keluarga yang harmonis, sahabat yang peduli, keluarga yang masyarakat yang suportif adalah benteng kokoh bagi kesehatan jiwa manusia. Sebaliknya, kesepian, isolasi, konflik sosial atau stigma buruk akan memperburuk kondisi mental seseorang. Dalam ajaran Islam, ukhuwah atau persaudaraan dan silaturahim bukan sekedar akhlak mulia, tetapi juga kebutuhan psikologis. Oleh karena itu, mari kita ciptakan iklim sosial yang terbuka dan menerima. Jika ada anggota keluarga atau teman yang menunjukkan gejala depresi, jangan dihakimi, tetapi rangkul mereka dan dengarkan apa yang menjadi problem mereka. Silaturahim menghilangkan rasa sepi, menguatkan rasa memiliki, dan memberikan dukungan emosional. Seseorang yang tadinya hampir putus asa bisa bangkit lagi semangatnya ketika bertemu saudara dan mendengarkan kata-kata dukungan. Jadi marilah kita hidupkan kembali semangat kebersamaan pasca Ramadan ini. Jangan biarkan ada yang terisolasi. Tengok tetangga kanan kiri kita yang mungkin tinggal sendiri. Kunjungi kawan yang baru kehilangan. Eratkan kembali tali keluarga yang mungkin kemarin sempat renggang. Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadis tersebut sebagai pesan spiritual dan psikologis. Memutuskan hubungan hanya akan membawa sengsara, sedang menyambung kasih sayang membawa berkah dan kesehatan jiwa. Hadirin yang dirahmati Allah, media sosial yang kerap menjadi ajang hoax dan kabar negatif juga dapat memicu kepanikan dan emosi negatif berantai. Berapa banyak dari kita yang merasa moodnya terganggu setelah membaca komentar pedas atau berita buruk di media sosial. Ironisnya, media sosial yang dimaksudkan untuk sosial justru bisa membuat orang antisosial
Berjam-jam menatap layar bisa mengurangi waktu berinteraksi langsung dengan keluarga di rumah. Padahal studi menunjukkan mereka yang mengurangi penggunaan media sosial cenderung lebih bahagia dan mengurangi depresi dibandingkan yang terus-menerus online dengan media sosialnya. Waktu adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Menghabiskan waktu yang berlebihan di media sosial tanpa manfaat yang jelas akan merugikan individu dan bisa saja merugikan orang lain, apalagi sampai melalaikan ibadah dan kewajiban. Al-Quran mengatakan wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali bagi mereka yang saling menasihati dalam hal kebenaran dan dalam hal kebaikan. Momentum Idul Fitri sangat baik untuk detox digital sejenak. Saat berkumpul keluarga kita taruh HP, kita fokus bercengkrama untuk menyambung rasa. Manfaatkan momen Idul Fitri ini untuk menguatkan kembali hubungan nyata. Setelah itu kita bisa membuat resolusi pasca Ramadan. Insya Allah jiwa kita akan lebih tenang dan waktu kita akan lebih berkah. Jamaah yang berbahagia, setelah memahami berbagai tantangan kesehatan mental dari sisi ekonomi, sosial, pendidikan, dan pengaruh media, apa yang harus kita lakukan? Perlu langkah-langkah yang bisa kita upayakan untuk kedepannya. Yang pertama, perkuat spiritualitas dan ibadah. Ramadan melatih kita untuk dekat dengan Allah. Lanjutkan kebiasaan baik seperti sholat tepat waktu, tilawah Al-Quran, zikir pagi dan petang. Spiritualitas yang kuat terbukti memberikan ketangguhan mental. Jiwa yang selalu ingat kepada Allah akan lebih tenang di dalam menghadapi masalah. Yang kedua, bina hubungan sosial yang positif. Teruskan silaturahim tidak hanya di hari raya. Luangkan waktu rutin bertemu keluarga atau teman. Jadilah pendengar yang baik bagi kerabat yang curhat masalahnya. Dukungan sosial adalah obat mujarab untuk penyakit-penyakit mental. Jaga pola hidup sehat. Kesehatan fisik dan mental saling berkaitan. Tetaplah jaga pola makan seimbang meski lebaran penuh dengan hidangan lezat. Jangan berlebihan. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu pada hari raya lebaran ini, tetapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Yang keempat, bijak dalam pendidikan dan karir. Untuk para pelajar, mahasiswa, hadapi tahun ajaran atau semester baru dengan semangat seimbang. Kejar prestasi, tetapi ingat jangan lupa waktu untuk rekreasi. Untuk para orang tua dan pendidik, ciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan suportif. Jangan jadi pendidik yang otoriter. Atur konsumsi media dan informasi. Pasca Ramadan mari tetap filter tontonan dan bacaan. Hindari kembali larut dalam hiburan yang tidak bermutu di media sosial, apalagi yang bisa merusak jiwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan mental adalah karunia dan amanah yang harus kita jaga sebagaimana kesehatan fisik.
Hendaknya Idul Fitri ini menjadi titik tolak kita memperhatikan aspek-aspek dalam diri kita dan keluarga kita. Jangan biarkan kesibukan dan teknologi memisahkan kita dari keluarga dan menjauhkan diri kita dari ketenangan jiwa. Mari rangkul nilai-nilai Ramadan yang sabar, syukur, empati, dan disiplin untuk memperkuat kesehatan mental kita. Mari kita akhiri khutbah pada hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi